ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਪਰਮ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ। ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਖੁਟ ਗੁਰ ਦੇ ਦਾਰੂ। ਮਹਾਰੋਗ ਬਿਕਰਾਲ ਤਿਨੈ ਬਿਦਾਰੂ। ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ। ਜਿਤਾ ਜਨਮ ਪਾਰ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਦੇਵ। ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਪੇਵ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਤੋਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸੁਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਧਰਣ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਤਹਾਵਤ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸੁਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਧਰਣ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਤਹਾਵਤ। ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰ ਦਾਨਵ ਇਕ ਤਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਕੈ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ। ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕਉ ਜਾਚਹਿ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ। ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ
नानक दास तुझहि समझावत। रे मन मूढ़ सिमर सुख दाता, नानक दास तुझहि समझावत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज, पतित पावन भगत वत्सल, कृपा निध दया निध करुणा निध कृपा निध, अगम गोचर पार ब्रह्म परमेश्वर, अंतर्यामी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह, तिन्हां दी अपार मिहरामत है, अथाह बख्शिश है, अपार तरस है, बेअंत करुणा है सतगुरु साहिब जी दी, जो सानू सब नू अपनी मेहर भरी नज़र करके सतगुरु साहिब जी ने अपनी पावन पवित्र मुबारक मुकद्दस चरण शरण हजूरी दे अंतर्गत सतसंगत रूप विच जुड़न दा, सतगुरु के मुबारक चरनां दे नाल अपनी प्रीत ते प्रतीत भगती नूं दृढ़ करन दा, मनुखा जीवन के अवसर नूं गुरु शब्द की कार दे नाल सफल करन दा अवसर बख्शिश करके नवाजिया है जी। आप जी बड़े सुभागशाली हो, बड़े उत्तम कर्मयोगी हो, जो सतगुरु की रहमत नूं माणदियां होइयां सतसंगत रूप विच जुड़ बैठे हो। सतगुरु की अपार कृपा है। आप जी पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की लड़ीवार कथा श्रवण करके अध्यात्मक लाभ प्राप्त करते हो जी। लड़ीवार व्याख्या के अंतर्गत आप जी पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी द्वारा भट्ट साहबान जिहड़े संपूर्ण गुरु की तलाश विच गुरु नानक दे दर घर विखे चल आए सन। पहला उन्होंने सिफत सलाह करन दा श्रेष्ठ ढंग प्रभु दे संपूर्ण सरूप की सोझी गुरु नानक सरूप विच किवें देखणी, इहदा गुरु साहब जी ने किरपा करके ढंग बख्शिश कीता सी। उस तो अगले सवाइयां विच गुरु साहब जी उन्हां नूं ज्ञानमयी उपदेश दे के जीवन दे विच बणिया होया माया दा मोह, होर बणे होए माया दे बंधन जिहड़े मानसिक रूप दे विच विवहारक रूप दे विच वासना दे रूप विच जीवन भर व्यापदे हन, उन्हां तो मुक्ति दा गुरु साहब जी उपदेश बख्शिश कर रहे सन। सो गुरु कृपा सदका पावन बाणी की लड़ीवार विचार दे नाल जुड़न दा यतन करिए जी। 6 सवैयां दी आप जी ने व्याख्या श्रवण की। सो उस तो अगे पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या आरंभ करन तो पहलां व्याख्या दे ज्ञानात्मक भाव नाल जुड़न तो पहलां बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीश्वर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत। सवैये मुखवाक महला पंजवां दे अंतर्गत गुरु साहब जी ने भट्ट साहबानां नूं अपने अगियान भरे मोह का नाश करन दे लई उपदेश बख्शिश कीता सी। काची देह मोह फुन बांधी, कि जीव किस किस तरह मोह दे विच व्यापत हुंदा है। तो गुरु साहब जी ने लड़ीवार बाणी दे अंतर्गत बख्शिश कीती सी कि मनुख दे जीवन का कोई भी पद्धर है, कोई भी, चाहे देह है, घर है, संबंधी है, संपदा है, बड़ा राज छत्र है, बड़े उहदे संगी साथी ने, कोई भी उहदे जीवन का सदैव दृढ़ करने वाला नहीं है, कोई सदैव साथी नहीं है। इस करके सारा भाव दृढ़ करके गुरु साहब जी अज दे इस पावन सवैये द्वारा अकाल पुरख का परम रूप ते उहदे स्वरूप की सारे जगत विच किवें उस्तत हो रही, इस दे बारे गुरु साहब जी भट्ट साहबानां नूं बख्शिश करदियां समझाउंदे हन। ब्रह्मादिक शिव संद मुनीश्वर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਥਾਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਪਾਰਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਛੀ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਆਪਣੀ ਗਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸੁਰ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸੰਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭਾਵ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਮੁਨੀਸੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਰਸਕ ਰਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾਣੇ ਮਾਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ, ਮੁਨਿੰਦਰ ਮੁਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ, ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਖੋਜਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦਿ ਛਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹ ਐਸੀਆਂ 2 ਅਮੋਲਕ ਸ਼ੈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਇਹੀ ਮਾਸ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸ਼ੈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਅਰ ਦਾਨਵ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨ ਪਾਵਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ ਔਰ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਖਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾਂ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਚਾਨਣਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਓਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਾਨਵ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨਵ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਅਧਰਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਵ ਰਾਖਸ਼ ਜੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਜਨ ਤਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦੀਰਘ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਥਾ ਸੁਹਾਵਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਜੀਵਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕਉ ਜਾਚਹਿ, ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਲ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਲ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਘਟ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂੜ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਸੰਪਤ ਧੋਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਤ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਲਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ, ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਪ ਗਵਾਰ ਪਰਿਓ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾਪਣ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਸੁੰਭੇ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਚਮਕਦਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਣਜ ਕਰ ਲਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨ ਸੁਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਘਰੀ ਮੋਹ ਤਰੰਗ ਮਾਣੈ ਫਿਰ ਬੌਰ ਬੌਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਰਸ ਆਇਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਬਿਰੰਗ ਭਾਵ ਖੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਭਰਮ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਗ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਤ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਗਿਰਦੇ ਸਾਰ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਹੜ ਆਦਿਕ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਅਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਬੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਜੀਵ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਆਦਿਕ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚੂਹਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਪਕੜ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੌਤ ਰੂਪ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਹਨ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਤਾ ਆਦਿਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਭਰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲਗ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਪਰਿਓ, ਮੋਹ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਤਾ ਗੱਬ ਆਕਾਸ ਨਾ ਮਾਵਤ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਪਰਿਓ, ਅਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ
कि आकाश तो भी उच्ची अपनी हस्ती का जिक्र करता है। अगे आखदे न बिष्टा अस्त अपने जिस देही का माण करता है, जिहड़ा पेट है वो तो कीड़ियां दे नाल होर कईयां दे नाल भरिया होया। जिवें साडे पेट अंदर मल है तो मल दे अंदर कई किस्म के जिहड़े सूखम जीव चलते हैं। गुरु साहब जी कहते जिस देही की सुंदरता का गुमान करदा इहदी उस उदर दे विच तां बिष्टा भी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बरीक क्रिमां ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ क्रिम आदਿਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेट ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਏ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਕਹੋ ਪਰ ਧਨ ਸ਼ੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਵਿਖਿਆ ਕੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਗਰਤਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਧਨ ਸ਼ੀਨ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਛੀਨਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਪਹਰਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਭਜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਿਓ ਕਿ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਨਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਦੀ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਮ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਫੂਕ ਡਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਤਸ ਨਿਵਾਜੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਔਰ ਜੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਬਨ ਬੀਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋਬਨ ਬੀਤ, ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਰੋਗ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤਨ ਡੰਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਮਦੂਤਨ ਡੰਨ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਢਲ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੇਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੀਰਘਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਦੂਤਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਪੂਰਬਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੌਖਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਛਤਾ ਕੇ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ, ਆਖਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਤ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਅਨਕ ਜੋਨ। ਸੰਕਟ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਡਰ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਪੁਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਵਿਥਿਆ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ, ਨਰਕ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿਓਗੇ? ਨਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਚਿਤ ਸਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਛਿਣ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੁੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੋਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਪਰ ਭਾਰੂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਨੋਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ 10 ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨਮਈ ਸੰਜਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਆਚਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਧਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਮਨੋਰਥ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਾਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਵਗੁਣਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਵਗੁਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹਰ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਣ ਗੁਣਕਾਰੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਔਖਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰ 'ਚ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਕੈਨਿਕੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਤਰ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਸੀ ਔਖਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹਰ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਣ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਮਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਹੰਕਾਰ, ਮਤਸਰ ਦਾ ਭਾਵ ਈਰਖਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਲਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਦ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਵ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਸਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਦਰ ਨਹੀਂ ਤਰਪ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁੱਝਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਥਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇਸਨਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਦਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਦੀਖਿਅਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਈਏ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਅਧੂਰੇਪਣ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਪਨ ਸੁੱਚ ਕਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਣ। ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦਪ, ਜੀ ਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਐਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਜਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸੱਜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਚਰਣ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ
ਜਿਹਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਵਰ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੀਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਖਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ ਸਮਰੱਥ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਮੋਹ ਵਾਲੀ ਕਾਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਓਟ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਦ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਆਵਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਲਵਾਰ ਆਦਿਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਵਿਜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਵਨ ਬੰਦਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਪੀੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ, ਰਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲਗ। ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕ ਸਬੋਰ, ਚੱਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪਗ। ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੁਟਰਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਲ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗ ਮੋਹ, ਸ਼ਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਖਗ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ। ਰੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦਿ ਵਿਆਦ 3 ਰੋਗ। ਦੋਖ ਦਾ ਭਾਵ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼।
ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਭਾਵ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ। ਅੰਤਮ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਬੜੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਰਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਭਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਤੇ, ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਜਟੂਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ 'ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸੂਖਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੂੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਸਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਹੋਣ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ। ਕਈ ਪੂਜਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਕਈ ਬੜੇ ਸੋਮਰਾ ਸਾਧਕ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਥਾਟੇ ਕਰ ਥਟੂਆ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ, ਪਸ ਕੋਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰ ਐਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 11 ਸਵਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 9 ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਫੁਨ ਬਾਂਦੀ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਾਦ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰ ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਭਰਮਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ, ਐਸੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਅੰਤਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ, ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਥਟ ਹੈ ਕਰ ਥਟੂਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।